जी सैकेंड चैप्टर है न्यूक्लीयर मॉडल्स। इस आप जोड़े मॉडल्स है वो डिस्कस करांगे। फर्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के जोड़ा लिक्विड है तो न्यूक्लीयस है उसका कुछ सिमिलैरिटीज़ है वो आप देखांगे कि इस तरीके हैगियाँ। जिवें फर्स्ट पॉइंट है लिक्विड जोड़ा ड्रॉप मॉडल है उसकी सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन है। ठीक है, मीनस सारिया जिहड़ियां फोर्सिस एक्ट कर रही टू वर्ड्स है सेंटर दे जिस दे नाल उसकी स्फेरिकल शेप हैगी लिक्विड ड्रॉप की। अगर आप गल करिए न्यूक्लीयस की दैन न्यूक्लीयस की शेप भी आप लैके चलते हैं स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, जिवें डेंसिटी है लिक्विड ड्रॉप मॉडल की वो इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम के उपर। सिमिलर वे दे नाल न्यूक्लीयस की जी न्यूक्लीयर डेंसिटी हैगी वो इंडिपेंडेंट होएगी न्यूक्लीयर वॉल्यूम के नाल। ठीक है, इस तरीके इन्हां दे विच कुछ सिमिलैरिटीज़ हैगियां लिक्विड ड्रॉप दे विच ते न्यूक्लीयस दे विच। आपां करांगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल दे विच ये वाला जिहड़ा मॉडल है वो प्रपोज किया सी नील्स बोहर ने। ठीक है, इस दे विच आपां एक्सप्लेन करांगे न्यूक्लीयर फिजन प्रोसैस। न्यूक्लीयर फिजन फिनोमिना दे विच की है जिहड़ा न्यूक्लीयस है कोई भी हैवी न्यूक्लीयस वो स्पलिट होएगा टू पार्ट्स दे विच। ठीक है, हुण इस दे विच जिवें लिक्विड ड्रॉप मॉडल मीनस आपां जिहड़ा लिक्विड हैगा लिक्विड की कोई भी ड्रॉप है उस बारे गल करांगे। कुछ सिमिलैरिटीज़ है अपने को लिक्विड ते न्यूक्लीयस दे विच। ठीक है, तो इस मॉडल दे विच जिवें मॉलीक्यूल्स है लिक्विड दे विच वो एक दूजे नाल बन्ने हुए बाय शॉर्ट रेंज इंटरमोलीकुलर फोर्सिस है उसनूं आपां कहांगे कोहेसिव फोर्स। सिमिलर वे दे नाल जिहड़े न्यूक्लियस है न्यूक्लीयस दे विच वो होल्ड किए हुए हैं बाय शॉर्ट रेंज फोर्स उसनूं कह सकते हैं न्यूक्लीयर फोर्सिस। ठीक है, तो डेंसिटी हैगी जी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की वो की होएगी हाई। इस दे लिए कुछ अजम्पशनस है। फर्स्ट है सारे जिहड़े न्यूक्लियाई है वो कंसिडर करके चलांगे बिहेव लाइक इनकंप्रैसिबल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड। ठीक है, सैकेंड है न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन फोर्सिस दे नाल। तो थर्ड है लिक्विड इनकंप्रैसिबल होना चाहिए तां जो उसकी जी डेंसिटी है कॉन्सटेंट रहे तो साइज के शेप के इंडिपेंडेंट होएगी। ठीक है, न्यूक्लियस मूव इनसाइड द स्फेरिकल इनक्लोजर कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर लाइक द मूवमेंट ऑफ द मॉलीक्यूल्स इन अ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप। उस तो बाद जी बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन की वो कॉन्सटेंट होनी चाहिए है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वो प्रपोर्शनल होएगी मास नंबर ए दी। सैमी इंपीरिकल मास फार्मूला। हुण बाइंडिंग जी एनर्जी है टोटल बाइंडिंग एनर्जी उसनूं आपां किवें लिख सकते हैं एक्सप्रैशन के नाल V इज इक्वल्स टू Z MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस M न्यूक्लीयस इंटू C स्केयर। इस दे विचों आह वाला जिहड़ा M न्यूक्लीयस है इसकी आपां वैल्यू कैलकुलेट करांगे। M न्यूक्लीयस की वैल्यू आ जाएगी ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस ऑफ B अपॉन C स्केयर। C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये वाला जिहड़ा पूरा एक्सप्रैशन है ये है सैमी इंपीरिकल मास फार्मूला। ठीक है, टोटल जी बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लीयस की वो डिपेंड कर रही है कुछ जरनल जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लीयस दी तां इसकी जी टोटल बाइंडिंग एनर्जी है उसनूं आपां लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू BB प्लस BS प्लस BC प्लस BA प्लस BP। हुण BB नूं कैलकुलेट करांगे VB हैगी वॉल्यूम एनर्जी। एक्सपैरीमेंटली आपां प्रूव किया सी बाइंडिंग एनर्जी हैगी जिहड़ी पर न्यूक्लियन की अप्रोक्सीमेटली कॉन्सटेंट होएगी ओवर अ वाइड रेंज ऑफ मास नंबर दे नाल। तो टोटल जी बाइंडिंग एनर्जी हैगी न्यूक्लीयस की वो प्रपोर्शन हैगी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस से। ठीक है, अगर मास नंबर A है न्यूक्लीयस का तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी कितने होणगे A। दैट मीनस VB अपॉन A इज इक्वल्स टू कॉन्सटेंट हो गया तो BB डायरैक्टली प्रपोर्शन है A दे। डायरैक्टली प्रपोर्शन का साइन है कि आप यूज़ करांगे AB। ठीक है, AB की है कॉन्सटेंट है तो BB की वैल्यू आप कैलकुलेट की। सैकेंड हैगी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी दे विच आ वाला कोई भी न्यूक्लीयस है। ठीक है, इधर अपने न्यूक्लियस पे आ न्यूक्लियस है तो आ साइड दे विचों न्यूक्लियस पे आ वाला जिहड़ा
ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਔਨ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ BS, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਰ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਕੀ ਆਏਗਾ, ए ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਊਬ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, R इज इक्वल्स टू R0 ए ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 BS ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ 4πr² ਮੀਨਸ BS ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 4πr² ਤੇ ਇੱਥੇ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ BS ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਦੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ -AS ਹੈਗਾ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ VC ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ Z ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਰਿਪਲਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 E²/R। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ Z into Z-1/2 ਪੇਅਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇੰਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲਗਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -Z into Z-1 E²/8πε0 into 1/R AB। RAB means average value of R over all proton pair ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ RB ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ A ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3, ਦੈਨ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -E²/8πε0 into Z into Z-1 A ਦੀ ਪਾਵਰ -1/3। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ AC ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ VC ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ -AC ਇੰਟੂ Z इंटू Z-1 A ਦੀ ਪਾਵਰ 1/3 ਮੀਨਸ ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, BS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ VB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਨ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ AB AS -AS A ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 AC Z into Z-1 A ਦੀ ਪਾਵਰ -1/3। ਤਿੰਨੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਦੈਨ V/A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਪਰ ਨਿਊਕਲੀਅਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, B/A ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਮਾਸ ਨੰਬਰ A ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਕੂਲਮ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਫੇਸ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਏਗੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕਰਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਫੇਸ, ਕੂਲਮ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ એનર્ਜੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਿਮੈਟਰੀ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਿਮੈਟਰੀ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੈਗੇ ਲਾਈਟ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਸੋਟੋਪਸ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਹੈਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੀਨਸ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਏਗਾ z ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਹੈ ਮੀਨਸ n - z, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸਿਮੈਟਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਦੀ ਓਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਅਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BA, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ n - z ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਸ ਨੰਬਰ A ਦੀ। ਤਾਂ VA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -AA ਇੰਟੂ n - z ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ A। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ A - z, ਤਾਂ VA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -A ਇੰਟੂ A - 2z ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ A। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਔਡ ਈਵਨ ਇਫੈਕਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੇਅਰਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈਡਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲੈਸ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਔਡ ਈਵਨ ਇਫੈਕਟ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਦੋਨੋਂ ਈਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ Z, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਈਵਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨਸ ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਆਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਈਵਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਔਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਵੀ ਔਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਈਵਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਵੀ 0 ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਔਡ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਟਰਨ ਔਡ ਹੈ, ਦੈਨ ਮਾਸ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ M ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AB ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, AS ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 17 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, AC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.7, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 23, ਇਹ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 33 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ।